Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics, Unit 2, Fiber Optics, Part 2. Okay. Now, I would like to continue the topics of fiber optics, my dear students, after finishing the acceptance angle and acceptance cone. Now, we are going to enter into the numerical aperture. Strictly speaking here, my dear students, numerical aperture is exclusively telling of about the thing. Numerical aperture is denoted by, my dear students, NA. Is it clear? So, strictly speaking that, my dear students, what is the basic definition of numerical aperture that we will see now? Okay. So, if you take the definition part of numerical aperture, that I will explain like this. Is it clear? So, it is defined as the light gathering capacity. It is defined as the light gathering capacity of an optical fiber and is proportional to acceptance angle. Is it clear? So that means how do we define this? So the definition of numerical aperture is as follows. Is it clear? So strictly speaking that numerical aperture is denoted by NA, as I told you now, and it is defined as the light gathering capacity of an optical fiber. Is it clear? So how do we define this? And it is proportional to what? Acceptance angle. Okay. So I would like to give you the particular names of this numerical aperture is like this. Sometimes this numerical aperture is called figure of merit of an optical fiber. I am underlining this point here, figure of merit. And sometimes it is a measure of amount of light that can be accepted by a fiber. Is it clear? If you want to measure the amount of light by utilization of this optical fiber, we can also call it as measure of amount of light that can be accepted by the fiber. Is it clear? So numerically, how do we define this numerical aperture? Is it clear? It is nothing but called sign of acceptance angle. This is very important point. Understood very carefully. Is it clear? So that means on the other day we discussed about the sign of maximum angle of acceptance angle. ఏంటది ఎలా చెప్పామంటే మనం దాన్ని సైన్ థీటా ఆఫ్ మ్యాక్స్ అని చెప్పుకున్నాం. మీకు గుర్తుందో లేదు? సైన్ థీటా ఆఫ్ మ్యాక్స్ అంటే ఏం చెప్పానంటే సైన్ ఆఫ్ మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. దాన్నే మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు ఎన్ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ బై n0 అని చెప్తాం. అవునండి, ఓకేనా? దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూమరికల్ అపర్చర్ని మనము ఎన్ఏ అని చూపించాం. ఓకే, ఎన్ అంటే న్యూమరికల్, ఏ అంటే అపర్చర్. సైన్ థీటా ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ బై n0. n1 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్, n2 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్. ఓకే, మరి n0 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో ఇప్పుడు NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ బై n0 అని రాసిన తర్వాత ఎయిర్ మీడియం దగ్గర నాకు n0 ఏమైపోయింది? 1 అయిపోయింది. సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను? సింపుల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ లో n0 ప్లేస్ లో 1 పెడితే అప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ 1 లభ్యమవుతుంది. ఏమిటది? NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్. ఇట్స్ క్లియర్. జనరల్ గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? కోర్ మీడియం లో ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లాడింగ్ మీడియం లో ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ రాసాను నేను. జనరల్లీ n1 ఈజ్ స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ n2 అని చెప్పి రాశాను. ఓకేనా? అలాగా NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ n1 ప్లస్ n2 ఇంటూ n1 మైనస్ n2 అని రాశాను. అంటే ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది. అందువల్ల నేను ఎలా రాశాను? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి రూపంలో తీసుకొచ్చాను. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రూట్ ఆఫ్ n1 ప్లస్ n2 ఇంటూ n1 మైనస్ n2 గా రాసిన తర్వాత యాజ్ ఐ నో దట్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్, అంటే n1 గ్రేటర్ దెన్ n2 కాబట్టి నేను దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే రూట్ ఆఫ్ 2n1 ఇంటూ n1 మైనస్ n2 గా రాశాను. అండ్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్, ఫర్ ద సింప్లిసిటీ ప్రాసెస్, రూట్ ఆఫ్ 2n1 స్క్వేర్ ఇంటూ n1 మైనస్ n2 బై n1 అని రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ఈ 2n1 స్క్వేర్ లో n1 ఒకసారి పోతుంది. అప్పుడు ఇంకెంత మిగులుద్ది? 2n1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ n1 మైనస్ n2 మిగులుతుంది. ఇప్పుడు నేను రూట్ కట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? రూట్ 2 డెల్టా వస్తుంది. ఓకేనండి? దాని ఈక్వేషన్ 2 అన్నాను నేను. ఇప్పుడు నేను n1 ఇంటూ రూట్ 2 డెల్టా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక కండిషన్ చెప్తున్నాను. ఏంటా కండిషన్ అంటే, నేను ఈ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ గా విడగొట్టిన తర్వాత n1 మైనస్ n2 అలాగే ఉంచాను. కానీ n1 ప్లస్ n2 బదులు నేను ఏం రాశానంటే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, వేర్ n1 ప్లస్ n2
ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 2n1 అని రాశాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ n1 plus n2 is identical equal to 2n1. Is it clear? And delta is what? Fractional difference. Delta నేను ఏమన్నానంటే ఫ్రాక్షనల్ డిఫరెన్స్ గా పరిగణించాను. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అని కూడా అంటాం మనం దాన్ని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను n1 plus n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 2n1 అన్నాను కదా. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలా ఈ స్టెప్ మనం పైకి వెళ్తే ఈ n1 plus n2 ప్లేస్ లో నేను ఏం రాశాను? 2n1 రాశాను. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే నేను 2n1 అని రాసిన తర్వాత n1 minus n2 మిగిలింది. 2n1 స్క్వేర్ ఇంటూ n1 minus n2 బై n1. ఈ n1 ఈ n1 స్క్వేర్ లో ఒకసారి పోతే n1 ఇంటూ √2 డెల్టా వచ్చింది. దాని ఈక్వేషన్ 2 అన్నాను. ఓకే, మరి నేను డెల్టాకి బదులు ఏం రాశాను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో? అంటే n1 minus n2 బై n1 మొత్తం బదులు నేను ఏం రాశానంటే డెల్టా రాశాను. ఇట్ క్లియర్? ఆ డెల్టాకి నేను ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే ఫ్రాక్షనల్ డిఫరెన్స్ అన్నాను. డెల్టా ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్రాక్షనల్ డిఫరెన్స్. అంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఈ డెల్టా మొత్తానికి మనం ఇచ్చే పేరు ఏంటంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 minus n2 బై n1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే n1 అంటేనేమో ఏమిటనుకున్నాం? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్. n2 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్. దేర్ఫోర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 minus n2 బై n1 అనే మొత్తం దానికి మనం ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆ రకంగా మనం తీసుకుంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ఐ గాట్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మనకు డెల్టా ఎంత వచ్చిందయ్యా అంటే నాకు n1 minus n2 బై n1 వచ్చింది. ఈ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 minus n2 బై n1 మొత్తం దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఫ్రాక్షనల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు మరి న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆధారపడేటువంటి అంశాలు కనుక చూస్తే the numerical aperture is depending upon refractive indices of core and as well as cladding. Is it clear? సో మొట్టమొదటిది మనం ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ మొత్తం మీద కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ ఫాలోడ్ బై దిస్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్. ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ క్లాడింగ్. ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ యొక్క 5 భాగాల్లో మొదటి ప్రధాన భాగాలు ఏంటయ్యా అంటే కోరు, క్లాడింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో the total numerical aperture is supposed to be depending upon the refractive indices of core and cladding. ఏమండి అంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ అయినటువంటి NA ఉంది కదా, మన NAకి మనకు ఒక ఫార్ములా వచ్చింది. ఏమిటది? మై NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n1 ఇంటూ √2 డెల్టా అనుకున్నాం కదా. సో ఆ ఫార్ములా మొత్తం కూడా ఏంటంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్. న్యూమరికల్ అపర్చర్ దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద, క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద ఆధారపడుతుంది. ఓకేనా? అంటే లార్జ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇంప్లాయిస్ దట్ ఏ ఫైబర్ విల్ యాక్సెప్ట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నీకు న్యూమరికల్ అపర్చరు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ది ఫైబర్ విల్ యాక్సెప్ట్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొదట్లో నేను ఒక 2 ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ చెప్పాను న్యూమరికల్ అపర్చర్కి. ఏంటవి అంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? సో ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్నా న్యూమరికల్ అపర్చరే. లైట్ గ్యాదరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్నా న్యూమరికల్ అపర్చరే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకా చెప్పాలంటే అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్, మెజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్, బ్యూటిఫుల్ డెఫినిషన్, అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్. మెజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అన్నా కూడా ఏమొస్తుంది మనకి? న్యూమరికల్ అపర్చర్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆధారపడేటువంటి అంశాలలో మొట్టమొదటిది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. అంటే ఒకవేళ న్యూమరికల్ అపర్చర్ స్మాల్ గా ఉంటే నాకు రిసీవింగ్ అయిన లైట్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ లైట్ లేదా అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ స్మాల్ గా ఉంటుంది. లేదు న్యూమరికల్ అపర్చర్ లార్జ్ గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు నాకు రిసీవ్ అయినటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ లార్జ్ గా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుందంటే 0.13 నుంచి 0.50 మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ మనం డెరివేషన్ ని తీసుకోవడానికి గాను మనం ఫస్ట్ ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ మై NA ఈజ్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అని చెప్పాం కదా. అంటే దాని అర్థం ఏమిటనమాట? నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటా పాయింట్ అంటే మొదట్లో మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాం. ఏంటా స్టేట్మెంట్ అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ది మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. దానికి ఒక పేరు ఇచ్చాం మనం. ఏ అంటే ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అనమాట. థీటా అంటే ఇన్సిడెన్స్. సో ఇక్కడ నేను మాక్సిమం ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ థీటా అని చెప్తే దాన్ని ఎలా చదువుతానంటే
the maximum sign of angle of incidence. That is called nothing but acceptance angle. Is it clear? So therefore, that is what is known as the way of getting expression for numerical aperture. తర్వాత మనం చూస్తే కనుక types of optical fibers. Look at carefully here. I have written here types of optical fibers. Optical fibers are majorly be classified into two types depending upon the mode of propagation of light, because we have two important modes, my dear students. That is why I wrote here optical fibers are classified into two types depending upon the mode of propagation of light. ఒకటి ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ టైప్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, రెండోది రిఫ్రాక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనండి. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఓకే, and the optical fibers are also classified into the two types based on refractive index profiles. Usually ga mano reflective type, refractive type ani mode of propagation of light ని ఆధారంగా చేసుకొని విడగొడతాం ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. కానీ మోడ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్స్ ని కనుక మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే based on refractive index profiles of the core, we can split these optical fibers into the two major types. One is called step index optical fiber, and the second one is known as graded index optical fiber. Okay, so today we are going to a deep discussion, having a deep discussion of this step index optical fiber. Let us see this. Look at carefully. So this is called step index optical fiber. Asalu step index optical fiber ante enti ikkada rasanu chudandi కొన్ని important points. Step index optical fiber, the refractive index is uniform. The first point is step index optical fiber lo refractive index uniform untadi entante throughout core anamata. మీరు కోర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే refractive index is uniform in case of the core and abruptly changes at the core cladding interfaces. Is it clear? Okay, ante when a ray of light is traveling from core, it will be uniform, but when it enters into the core cladding interface, then what happens? There will be a sudden change. That is called abrupt change. Is it clear? So in step index optical fiber, the refractive index is uniform throughout the core and abruptly changes at the core cladding interface. Adokati. Next, the step index fibers are of reflective type because of the light propagates in these fibers in the form of multiple internal reflections. Most important point, my dear students. ఎప్పుడైనా సరే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ రిఫ్లెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గా మనం ఎప్పుడు పరిగణిస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే ఒక ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ రూపంలో గనక ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటాం. ఓన్లీ అంటే ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఇన్ దీస్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఇన్ జిగ్జాగ్ ఫ్యాషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. జిగ్జాగ్ ఫ్యాషన్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రేస్ ఆఫ్ పాత్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఫార్మ్ అవుతాయో దాన్ని మనం స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, అయితే ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మోడ్, ది స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ అగైన్ సబ్డివైడెడ్ into two types. One is called single mode step index and multi mode step index. Is it clear? So let us see the single mode step index optical fiber. Ela untudo chuddam. You are seeing one diagram here. This is what is known as the single mode step index optical fiber. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఈ స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్ బికాస్ the refractive index profile is in the form of a step and hence it is called step index optical fiber. It's a very important point to remember here. Okay, ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం మీద మనకి రెండు స్ప్లిటెడ్ డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తుంది. మొట్టమొదటిదేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది, ఏ అనేటువంటిది. బి అనేటువంటిది ఏంటంటే ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఈ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ లో ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది. ఇట్స్ క్లియర్. సో లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. నేను మొదట్లో చెప్పాను అదేంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ మెయిన్లీ బి డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ ద కోర్ అండ్ క్లాడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ ఈస్ వై N1 అని రాశాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా N1, దీన్ని నేను కోర్ అంటాను, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా N2 అంటాను, దీన్ని నేను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్ అంటాను. అంటే మై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N of R, మ్యాథమెటికల్ గా చూపిస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N of R రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. ఇకపోతే ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ నుంచి మొదటి స్టెప్ ఇండెక్స్ వరకు ఉన్నటువంటి విడ్త్ ని మనం ఏ అనుకుంటాం. ఇట్స్ క్లియర్? ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే రే ఆఫ్ లైట్ ఈ కోర్ లో నుంచి క్లాడింగ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో, ఇప్పుడు మీరు ఇది కనుక ఈ సర్ఫేస్ ఏరో మార్కు చూసారనుకోండి, ఈ డాటెడ్ రిప్రజెంటేషన్ చూసారనుకోండి, ఇదంతా కూడా ఏమిటంటే కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఈ డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉన్నదంతా కూడా కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్. కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ మీద రే ఆఫ్ లైట్ పడినప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇదే మనం చెప్పుకున్నాము. అంటే దిస్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇదంతా కోరే, ఇదంతా కోరే, ఇదంతా క్లాడింగ్. అంటే నీకు మిడిల్ పోర్షన్ కి ఎయిదర్ సైడ్స్ 2 కోర్లు 2 క్లాడింగ్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ దట్ as the profile of refractive index is in the form of step, hence it is called step index optical fiber, and we can call it a single mode step index optical fiber. Let us see the notes of this single mode step index optical fibers. Okay, the first point is, look at carefully. In single mode step index fibers, the light propagates in a single direction. One of the most important. Elagungadi axis of the fiber axis ki anugunanga ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ ప్రాపగేట్ అవుతూ ఒకే డైరెక్షన్ కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అంటాము. రెండోది, ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ రే ఈజ్ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మొట్టమొదటిది సింగిల్ డైరెక్షన్, రెండోది రే ఆఫ్ పాత్ లైట్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ను కలిగి ఉంటుంది, అంటే సరళరేఖ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది. మూడోది, ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద కోర్ ఈజ్ అబౌట్ 10 మైక్రోమీటర్స్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కోర్ కి క్లాడింగ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ది సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్ హ్యావ్ లో న్యూమరికల్ అపర్చర్ అండ్ లో అటెన్యుయేషన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఈ లో అటెన్యుయేషన్, లో న్యూమరికల్ అపర్చర్ తీసుకుంటే సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో తక్కువ న్యూమరికల్ అపర్చర్, తక్కువ అటెన్యుయేషన్ సిగ్నల్స్ కలిగి ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో తీసుకుంటే ద సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ, చాలా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. బికాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్. తయారు చేయటం, ప్రొడ్యూస్ చేయడం అవన్నీ కూడా చాలా కష్టతరమైనవి. కాబట్టి ద సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ బికాస్ ది ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అబౌట్ ది సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. రెండోది కనుక మనం చూస్తే మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ కూడా మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ NR తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కోర్ తీసుకున్నాను, క్లాడింగ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా మనకు మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి అనమాట, ఇలాగ ఫార్మ్ అవుతాయి. దీని మీద ఇలా పడినప్పుడు మళ్ళీ ఇలా ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆ యారో మార్క్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇలా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం ఉంటుంది తెలుగులో. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు కూడా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కి గురయ్యి పనిచేస్తుంటేనే వాటిని ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ అంటాం. ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఏ ఫైబర్ which satisfies the principle of an optical fiber provided it satisfied Snell's law, the first one, and the second one is known as sin theta is equal to n1 by n2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ NR n1, ఇది కూడా స్టెప్ రూపంలో ఉంది. మల్టీపోర్ట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అంటాం, అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ అనమాట. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే n2 అంటేనేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్. ఇలా తీసుకుంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ అండ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ సెవెరల్ నంబర్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ లైట్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం స్ట్రైట్ లైనే ఉంటుంది, సింగిల్ డైరెక్షన్ లోనే ప్రయాణం చేస్తుందని చెప్పాం. ఎక్కడ? సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ లో. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్, ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ లో మార్పు ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది ఏ బిట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బిట్ లో మనం తీసుకుంటే నో చేంజ్ ఇన్ n1, నో చేంజ్ ఇన్ n2. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ లో మార్పు ఉండదు, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లాడింగ్ లో మార్పు ఉండదు, వాటి విడ్త్ ఏ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టెప్. ఇక్కడ కూడా మనకు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, స్టెప్ టైప్ లో ఫార్మ్ అయింది, స్టెప్పింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్పింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అందువల్ల మనం దీని ఏమంటాం అంటే స్టెప్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ అంటాం, మల్టీమోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్. అయితే రే ఆఫ్ లైట్ కోర్ లో నుంచి కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి, జిగ్జాగ్ మనకు నంబర్ ఆఫ్ రే ఆఫ్ పాత్ లైట్స్ ఇక్కడ ఒకటి, అలాగే ఇటు నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి, మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి, ఇలా మనకి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా జిగ్జాగ్ ఫ్యాషన్ లో ఫార్మాలిటీగా చూస్తూ ఉన్నాం కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ మల్టీమోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నార్మలైజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పారామీటర్. ఆ నార్మలైజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ పారామీటర్ నే మనం మ్యాథమెటికల్ గా n(xt) అన్నాం. n(xt) అంటే ఏంటి? నార్మలైజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ n(xt) ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/2 అన్నాను. ఓకేనండి, ఈక్వేషన్ 1. దీన్ని ఎలా రాశానంటే nst ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π²a² ఇంటూ na². ఇక na అంటే ఏం చెప్పాను? న్యూమరికల్ అపర్చర్ అని చెప్పాను. అంటే v²/2 ని ఎలా రాసినాము? 2π²a² ఇంటూ na²/λ². మరి దీంట్లో లెటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కనుక ఏ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది కోర్,
లాంబ్డా అంటే ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంత వేవ్ లెంగ్త్ రిక్వైర్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఆపరేటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. అలాగే ఎన్ఏ తీసుకుంటే న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్. మరి సింగిల్ మోడ్ ప్రాపగేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా నాకు ఎన్ఏ ఎంత ఉంటుందంటే 1 ఉంటుంది అనమాట. జాగ్రత్తగా పరిచయండి. అంటే ఫర్ సింగిల్ మోడ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు NST ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π² a² into NA² by λ² సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు నాకు మల్టీమోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ లో నార్మలైజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పారామీటర్ కనుక్కోవడానికి సాధ్యపడుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ మనకు డెరివేషన్ లేదు. ఈ ఈక్వేషన్ జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? NST ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఏంటంటే జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. దాంట్లో ఏ అంటే ఏంటి, లాంబ్డా అంటే ఏంటి, ఎన్ఏ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పుకోవడానికి మనకు ఆ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఫార్ములేషన్ రాయడం వరకు మాత్రం మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో NST ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π² a² into NA² by λ². Is it clear? So this is what is known as, my dear students, స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. 2 రకాలు. ఒకటి మొట్టమొదటిది కనుక మనం తీసుకుంటే సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. గ్రీనింగ్ తో అండర్లైన్ చేస్తుంది మనం. సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబరు. రెండవది మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇది స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో కూడా మోనోమోడ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్, మల్టీమోడ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, అవి కనుక మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ఓవరాల్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు మొత్తం 2 మేజర్ టైప్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. నెంబర్ 1 is step index optical fiber. Number 2 is grade index optical fiber. And the step index optical fiber is again subdivided into 2 types. That is single mode step index optical fiber, multi-mode step index optical fiber. After completing these 2, next మనం మళ్ళా గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి వెళ్తాం. అక్కడ కూడా సింగిల్ మోడ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, మల్టీమోడ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ని స్టడీ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండ్ the sub-classification of graded index optical fiber. Those are again subdivided into 2 types. One is called what is that? Step index monomode grade index optical fiber, and the second one is multi-mode grade index optical fiber. Okay, so with that we are going to finish maximum part of the fiber optics in unit 2. Okay, that we will see in the next class. Thank you very much.